नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय आरसीएम, सुप्रभात। बहुत बहुत धन्यवाद आपण मानकु। आज गुरुकुल को तो समस्ते गुरुकुल विषय रे आमे शिखिले जानिले। कौन कौन आमे गुरुकुल विषय रे आमे आज शिखिले तो से विषय रे आमे आज डिस्कशन करिबा। तो ये गुरुकुल शाखा रे आपण मानकु समस्त को स्वागत। तो प्रथमे आमे स्टार्ट करिबा सावहींगठू आज गुरुकुल लु आमे कोन शिखिले। भाई अनम्यूट करंतु। हाँ। ଆଜି ଗୁରୁକୁଳରେ ଆମର ଯୋଉ ଗେସେସ୍ ର ଫର୍ମୁଲାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟଟାକୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ। ୟୁଏଲପି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର, ୟୁଏଲପି ଶିଖିବା କଣ। ଆମର ୟୁଏଲପି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ପାର୍ଟ ପୁରା ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ୟୁଏଲପି ରେ। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ଲାନଟା ପୁରା ଡିଟେଲ ଦେଖାଯାଉଛି ୟୁଏଲପି କ୍ୱିକ୍ ରେ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆପଣେଇବା। ପ୍ରତି ପିକଅପ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ବା ଆମେ ତାକୁ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କହୁଛେ, ସେ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ୟାକୁ ଯେତେ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ବସେଇ ଆମେ ଯଦି ଗୁରୁକୁଳ ୟୁଏଲପି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ବଡ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଇପାରିବା। ତାପରେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଦିନର ଚାବି ଅଛି ଏ ଗ୍ରୋଥର ଏ ବିଜନେସକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତା ଉପରେ ବି ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହଉଛି ୟୁଏଲପି କ୍ୱିକ୍ ଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଯେମିତି ଗୁରୁକୁଳକୁ ଡାକିବା ଦରକାର, ଗୁରୁକୁଳରେ ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କୁ ବସେଇବା ଦରକାର। କାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରାହେଇଥିଲା, କୁହାହେଇଥିଲା ମଧ୍ୟ ଯେ ଗୁରୁକୁଳର ସଂଖ୍ୟା ବଢେଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ବି ସେ କାର୍ତ୍ତିକ ହରିଆ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁକୁଳରେ ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇ ପଡିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହଉ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁକୁଳକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଆଉ ୟୁଏଲପି କୁ ଆମେ ୟୁଏଲପି କ୍ୱିକ୍ କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ସବୁ ପିକଅପ୍ ସେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଏଇଟା କରେଇବା ଦରକାର। ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଟିମ୍ ଅଛି ସେ ପିକଅପ୍ ସେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ୟୁଏଲପି କ୍ୱିକ୍ ଟା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଓଭର ଟୁ ଶତପତି ବାବୁ। ओके, थैंक यू। एक्चुअली मु आपनको आउथरे कहि दउची आज जो डिस्कशन हमर हैला जे गैसेस रो फार्मूला ऊपर आमे एक्टिव धर्म वृद्धि केमती हेई परिबो ता ऊपर आज बहुत भल भाव आलोचना कला। तो एक्टिव धर्म वृद्धि माने तार जो नुआ जॉइनिंग आमे करूचे तो नुआ जॉइनिंग को केमती एक्टिवेट करके रखिबा और आगु को बढ़ेबा। तो तार ऊपर विश्लेषण भी करा गला लगातार केमती काम करी ग्रोथ करी हबो जो माने नुआ जॉइनिंग करछथि। अच्छा, तार फॉर्मूला कौन? तार फॉर्मूला चारिटी फॉर्मूला सार आज कहले। जो फॉर्मूला जोटा कि गैसेस रे ऑलरेडी आगुरु हमको शिखा जायछि। तो ता फॉर्मूला होची जे नुआ लोकंको प्रथमे आमे कोनसी भल सेवा केंद्र को नेकी किंबा भल डिस्प्ले वॉल को नेकी तो सेठी आमे विथ प्रोजेक्टर माध्यम रे आमे तांको यूएलपी क्विक करेकी देखैबा। तो जोठी की से प्रोडक्ट रो नॉलेज भी पाई जिवे, कंपनी अभिमुखी भी जाई देखि परिबे। बहुत सारा जिंस भी सेठी से तांकर क्लियर हे जिवे कंपनी रो वीडियो। आ ताको पुनी आज इट इज माने जहा सेठी जहा हमर वेबसाइट रे अछि आमे डाउनलोड ऑप्शन को जाईकी ताको डाउनलोड कर देले भी से हमर बाहर जाई परिबो। तो सेटा होची गोटे बहुत बड़ कथा। तो ता छड़ा द्वितीय कथा होची जे जे नुआ जॉइनिंग करिवे यूएलपी तो देखिले माइंड मेकअप तो कले सब ठीक हे गला। माइंड मेकअप हे सरला परे तांकर जो फास्ट जो परचेज करिवे माने जॉइनिंग करिवे माने फास्ट परचेज करिवे। आमे तांग कोन कहि दोछे ना 2000 टका किनिबा जेमति तांग गोटे सजा मिलुची से कथा नुहे। तो तांको नेकी आसीबा भलो काउंटर को नेकी आसीबा भलो सेवा केंद्र को नेकी आसीबा। तो सेठी आमे तांको देखैबा सब प्रकार प्रोडक्ट ता प्रोडक्ट रो विषय रे तार गुणवत्ता कोन तार डिटेल्स आमे तांको देखैबा। देखै सारिबा परे ताको सेठी आमे फास्ट तांकर परचेज जो जॉइनिंग कले फास्ट परचेज ता सेठी तांको करेबा। अच्छा, फास्ट परचेज करि सारिया परे तो तांको तांको घरे गोटे वेलकम मीटिंग रखिबा। तांकर पाखा पाखी लोक जो माने अछंती तांकर पड़िसा घर लोक होउचंती किंबा तांकर जो माने कि या द्वारा कौन हबो ना हमरो सामाजिक दायरा भी आमे बढ़ाई परिबा। सामाजिक आमे बहुत सारा लोकंको संगते आमे मिसी परिबा। तो सेटा आमे करि परिबा। वेलकम मीटिंग करबा द्वारा तांको लागियो जे हां गोटे कोन गोटे बेटर किछि माने गोटे नुआ परिवार रे से जॉइन कले तो तांको से सेठी जाई कि तांकर ई जो गुरुकुल प्रत्येक दिन होउची गुरुकुल लिंक ता तांको पठेइबा। तांको मोबाइल रे जूम टा इंस्टॉल करिबा।
ତ ଇଏ ସବୁ ଆଉ ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ RCM ର ଆପ୍ଟା ବି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଦେବା, ଯୋଉଥିରେ କି ତାଙ୍କ ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ ସେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ବି ସେ ଦେଖିପାରିବେ, ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିବେ। କ୍ଲିଅର ଯଦି ନହେବେ ତ ସେମାନେ ଆଗକୁ କେମିତି ବଢିବେ? ତ ଇଏ ହଉଛି ତୃତୀୟ କଥା। ଚତୁର୍ଥ କଥା ହଉଛି ଫଲୋ କରିବା। ଫଲୋଅପ୍ ନିହାତି ଜରୁରୀ, କାରଣ ଇଏ ସବୁ କାମ ଆମେ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ULP କୁ ଡାକିବା, ULP ରେ ବୁଝେଇକି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ନୂଆ ଜଏନିଂ କରିକି ଫାଷ୍ଟ ପରଚେଜ ବି କରେଇବା, ଫାଷ୍ଟ ପରଚେଜ କରିକି ତାପରେ ତାକୁ ୱେଲକମ୍ ବି କରିବା। ସବୁ କରିସାରିବା ପରେ ବି ଯଦି ଆମେ ଫଲୋଅପ୍ ଯଦି ନ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ସିଏ ବି କୌଣସି କାମକୁ ନୁହେଁ। ତ ଇଏ ଚାରିଟା କାମ ଆମକୁ ନିହାତି କରେଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆକୁ କରେଇବା ଯଦି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆମର ଗ୍ରୋଥ ବି ହେଇ ହିଁ ଚାଲିବ। ଯୋଉ 100% ଗ୍ରୋଥ ଇଏ ହେଇ ଚାଲିବ। ତ ହଁ, ସପୋଜ ଯେମିତିକି ସାର୍ କାଲି କହୁଥିଲେ ଗୁରୁକୁଳକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବାର ତରିକା, ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଡବଲ ଡୋଜ୍। କାଲି ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥିବା ଆଜି ସକାଳୁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଦବା। ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କହିଥିବା ଯେ ସକାଳୁ ମୁଁ ଟିକେ ମନେ ପକେଇଦେବି। ତ ମନେ ପକେଇଦେଲେ କଣ କି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମିସ୍ କଲ୍ଟେ ବି ମାରିଦେଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ହଁ ମତେ ଏଇ କାରଣ ପାଇଁ ବୋଧେ ଫୋନ କରିଛନ୍ତି। ତ ୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ କି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରପର ଫଲୋଅପ୍ କରିକି ଆମେ କାମ କରିପାରିବା। ତ ଇଏ ହଉଛି ଆଜି ବହୁତ ବଢିଆ ଗୁରୁକୁଳରେ ବି ଶିଖା ହେଲା। ଆଜି ଏଠି ଯାହା କୁହା ହଉଛି ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଜ ଇଟ୍ ଇଜ ULP ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା। ଆଉ କୌଣସି ବି ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବନିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କଥା। ଲାଇଫରେ ବହୁତ ସାରା କାମ ବି ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଯୋଉଥିରେ କି କୌଣସି ଯଦି ଆମକୁ ଆମେ ଭାବିଛେ ଯେ ଏଇଟା ଠିକ କାମ, ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ତ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ସାଥ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତ ନିଜକୁ ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବନେଇକି ବି ବହୁତ ସାରା କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିହବ, କରା ବି ଯାଉଛି। ଆଉ TC ସାର୍ ବି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଯେ ଯୋଉ ଯେକୌଣସି କାମ ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏ ସମାଜର ଏଇଟା ମଙ୍ଗଳ ହବ, ତ ଯିଏ ବି ଯେ ବିରୋଧ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାକୁ କରିକି ବି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ତ ତା ଦ୍ୱାରା କି ଏ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ବି ହଉଛି। ଓକେ, ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ। ଫିର ବି ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଭ୍ୟାସ ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ କଥା। ଠିକ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ ଯଦି ନ କରି ହବ, କାରଣ ଇଏ ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରୁନେ, ସେଥିଲାଗି ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଯେ ଗୁରୁକୁଳ ଶାଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ତ ଆକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ଆମେ ରଖିବା। ଯେ ଆମକୁ ଲାଗିବ ଯେ ହଁ ସେଇଠି ଯାହା ଡିସ୍କସନ ହେଲା, ଏଠି ତ ସେୟା ଡିସ୍କସନ ହେଲା। ଆମେ ଶ୍ରୋତା ନୁହେଁ, ତ ଆମେ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଟିମର ଲିଡର। ଆମକୁ କିଛି ଲୋକ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ନିଜେ ଆମେ ନିଜକୁ ମାନିବା, ତାକି ଆ, ଆମେ ସଫଳ ହେଇପାରିବା। କାରଣ ଆମମାନେ ବି ଅଛେ, କାହା ତଳେ 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କାହା ତଳେ 10 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କାହା ତଳେ 50 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 100 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ବି ଜଣେ ଜଣେ ଲିଡର। ତ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଜଣେ ଲିଡର, ତ ଆମକୁ ଟିମ୍ ଲିଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଅଭ୍ୟାସ ଗୁରୁକୁଳ ଶାଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭ୍ୟାସ କରାହଉଛି। ତ ଫିର ସେୟା ଯେ ଆଜି ଆମେ ଗୁରୁକୁଳରେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ, ମିତାଞ୍ଜଳି ମ୍ୟାଡାମ? ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରବୀଣା ମ୍ୟାଡାମ ଆଜ୍ଞା, ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଯାହା ସବୁ ଗୁରୁକୁଳରେ ହେଲା ସାର୍, ଆମେ ତ ସେଇ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବି ଜାଣିନଥିଲୁ। ସେ ନୂଆ ଜଣଙ୍କୁ ଆଣିକି ନୂଆ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଜଏନ କରିବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ୱେଲକମ ମିଟିଂରେ ତାଙ୍କରି ଘରେ କରିବା, ଇଏ କରିବା, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସେଟାକୁ ଶିଖିଲୁ। ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ସାର୍ କହିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫଲୋଅପ କରିବା, ଇଏ କରିବା, ସେଇ କଥାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଉ। ହଁ, ପ୍ରଥମେ ତ ପ୍ରଡକ୍ଟ ୟୁଜର କରେଇବା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ୟୁଜର କରିବା, ପ୍ରଡକ୍ଟ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସେୟା କହିବି, 2 ଜଣ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଯିବେ ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ସେଠି ଯାଇ ଆମର ଗୁରୁକୁଳ ଶାଖା ଏକୁ ଯାଇକି ୱାଲ କୁ ଯାଇକି ତମେ ବୁଲିକି ଆସ, ଦେଖ ତମକୁ କଣ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି।
କଣ ଜିନିଷ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି ନାଇଁ ଆସ, ନାଇଁ ନାଇଁ ତାପରେ ନାଇଁ ତମେ ମ୍ୟାଡାମ, ଆସିକି ଟିକେ ଜଏନ ଟିକେ କରିବ। ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ରଖିବାକୁ ହଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କୁହନ୍ତୁ। ସରି, ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ନା କେତୋଟି ହଁ ପ୍ରୋସେସ ଆମର ଅଛି, ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସକୁ ଆମେ ଯିବା ଆମେ ସଫଳ ହେଇପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ୟୁଜର କରେଇବା। ଆମେ ତେଲ ଦବା କିମ୍ବା ୱାସିଂ ପାଉଡର ତାଙ୍କୁ ୟୁଜର କରେଇବା, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ତ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ୟୁଏଲପି କୁଇକ୍ କୁ ଡାକିବା। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଡିସପ୍ଲେ ୱାଲ ଆଚ୍ଛା। କରିଛନ୍ତି, ଡିସପ୍ଲେ ୱାଲ ହୁଁ ପାଖରେ ବି ଆମେ ୟୁଏଲପି କୁଇକ୍ ବି କରିପାରିବା। ୟୁଏଲପି କୁଇକ୍ ହୁଁ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ସିଷ୍ଟମ ବିଷୟରେ ସେ ଭିଡିଓ ଦେଖିଦେଲେ, ସେଟା ଆଜ ଇଟ୍ ଇଜ କମ୍ପାନୀ ଯାହା କହିଛି ଆମେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବାନି, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଜ ଇଟ୍ ଇଜ କରିବା। ହଁ, ତାଙ୍କୁ ହଁ ସେଇ ଥିମ୍ ଟା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କଥା କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ହଁ ଆଜ ଇଟ୍ ଇଜ ତାଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ଦେଖେଇବା। ଇଏ ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ କାମ। ତାପରେ ସେମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଏନିଂ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଜଏନିଂ କରେଇକି ଫାଷ୍ଟ ପରଚେଜ ଆମେ କୌଣସି ଭଲ କାଉଣ୍ଟରରେ ନେଇକି ଦେଖେଇବା। ଇଏ ହଉଛି ତୃତୀୟ କାମ। ଆଚ୍ଛା, ତୃତୀୟ ହଁ କାମ ସରିଲା ପରେ ମାନେ ଭଲ କାଉଣ୍ଟରରେ ତାଙ୍କୁ ପରଚେଜ କରେଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତ ସେମାନେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଣିଲେ, ଘରେ ୟୁଜ କଲେ, ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଏନ କରିସାରିଲେ ପରେ ଜଏନ କରିବେ, ତ ତାଙ୍କୁ କହିବା କି ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଯେ ଆମେ ଏକା ଜଏନିଂ କଲେ ହବନି, ତ ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଆମର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିବା, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ବି ଇଏ ଦେଶର ବି ଉନ୍ନତି ହବ, ଆଉ ତା ଛଡା ଆପଣଙ୍କର ବି ଉନ୍ନତି ହବ। ତ ସେଥିଲାଗି କଣ ହବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ବି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ସାଥୀଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ତ ଯୋଉଥିରେ କି ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ନିୟର ଡିଅର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା। ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ୱେଲକମ କରିବା, ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଜୁମ୍ ଇନଷ୍ଟଲ କରେଇବା, ଗୁରୁକୁଲ ବିଷୟରେ କହିବା, ତା ସହିତ ଇଏ ବି ଆରସିଏମ ର ଆପ୍ ଟା ବି ଡାଉନଲୋଡ କରେଇବା। ତ ୟା ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ ନା ସେମାନେ କିଛି ମାନେ ସେଠି ୱେଲକମ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ କରିପାରିଲେ, ଆଉ ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋଅପ୍ ବି କରିବା। ଏଇ ଚାରିଟି ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଜି ସାର୍ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ, ତ ୟା ଉପରେ ଆମେ ହଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହଁ ମ୍ୟାମ୍। ସାର୍, ଆଜ୍ଞା, ଚେଷ୍ଟା କୁହନ୍ତୁ। କରିବୁ ସେୟା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମାନେ କଣ କି ଗୋଟେ କଥାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ସପୋଜ ହଁ ଆମେ ଆପଣ ଭାତ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରଥମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାର ଡିସ୍ ଟାକୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ପାଣି ଗରମ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ ତା ଚା- ପ୍ରୋସେସ ଅନୁସାରେ ଗଲେ ସାର୍ ଠିକ ହବ। ଚାଉଳ ଟା ପ୍ରୋସେସ ରେ ଯଦି ଠିକ ଧଉଛନ୍ତି, ନ କରିବା, ହଁ ଚାଉଳ ସେମିତିଆ। ଟା ଧଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ପୁଣି ପକଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ପୁଣି ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗାଳୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ କହିବା ନାଇଁ 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 ସେମିତି ହବନି। ଆମେ କହିବା ଆଗେ ଚାଉଳ ଟାକୁ ପକେଇଦବା। ନାଇଁ, ତା ତାପରେ ପ୍ରୋସେସ ଅନୁସାରେ ଗଲେ ସାର୍ ସେଟା ଯାହା କହିଲେ ଠିକ କଥା। ପ୍ରୋସେସ ଅନୁସାରେ ଗଲେ ଆମେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇପାରିବା ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ନିହାତି ନିହାତି ନିହାତି। ଚେଷ୍ଟା ତ କରିବା ଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ, ଆଉ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି କାମକୁ ଆମେ କରିବାକୁ ଭାବିଦବା, ସେ କାମ ହେଇଯିବ। ହଁ ହେଇଯିବ, ହଁ, ସେ ସବୁ ଉପର ସମ୍ଭବ। ବାଲାର ଇଚ୍ଛା। ସେ ସବୁ ଉପର ବାଲାର ଇଚ୍ଛା, ଆମ ହାତରେ ଆଉ କଣ ଅଛି? ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାପରେ ତାର କିଛି କିଛି ଥିବ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ ବୋଲେ କରିପାରିବା ଆଉ କଣ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଉପର ଭାବେ ସେୟା। ବାଲାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଆମ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏ, ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆଉ ସିଏ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେନି କାହିଁକି? ଇଏ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ତ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ତଥାସ୍ତୁ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିଲାଗି ହଁ ଆମେ ସିଏ ସିଏ ସାରଥି ହେଇକି ବସିବେ କେବଳ, ତ ହଁ। କରିବାକୁ ତ ଆମକୁ ପଡିବ। ତ ଆମେ ତ ରଥ ତ ଆମେ ଚଲେଇବା। ହଁ, ଏ ସଂସାର ହଁ ରଥରେ ଠିଆ ହେଇଛେ ଆମେ, ତ ସିଏ ସାରଥି ହେଇକି ବସିକି ଖାଲି ସେ ବସିକି ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଟା କର ସେଟା କର। ତ ହଁ ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଯଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥାନ୍ତା ଯେ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସଂସାରର, ଏ ଦୁନିଆର, ସେଇ ସମାଜର ଗ୍ରୋଥ କରିବା ପାଇଁ, ନା ଆମକୁ କାହିଁକି ଆରସିଏମ କୁ ସିଏ ଆଣିଥାନ୍ତେ? ଆମକୁ କାହିଁକି ଭଲ ବିଚାର ଦଉଥାନ୍ତେ? ଆମକୁ କାହିଁକି ଗୁରୁକୁଳରେ ହଁ, ବସଉଥାନ୍ତେ? ଲୋକଙ୍କର ହଁ। ତାଙ୍କର ନା କିଛି ନା କିଛି ମ, ମାନେ ଭଲ ଅଦୃଶ୍ୟ ହାତ ଅଛି। ହଁ, ଆମ ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଅଛି। ଯିଏ କି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଇଏକୁ ଆସିବାକୁ ଆସିଛେ। ପ୍ର- ଅଦୃଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ହାତ କୋଉଠି ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଦେଖିପାରୁନି କି ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାମ କରି ଚାଲିବା ଆଉ। ହଁ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ପାଇବା ଆଉ କଣ କରିବା? ହଁ, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ, ଯଦି ଭଲ କାମ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ନିହାତି ନିହାତି ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ଭଲ କାମ ଗୋଟେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ।
ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଯେ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଉମାନେ ବି ଶୁଣୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଲାଗୁଥିବ ଯେ କଣ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଆହାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ବହୁତ କ୍ରନିକ ଡିଜିଜ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି। କେବଳ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ତେଲ, ଗୋଟେ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି। ଖାଇବା ତେଲ ତାକୁ ଖାଇକି ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ଆମର ଚାନ୍ଦ ସାରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ତ ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନୁ ସେ କେବେ ତେଲ ଜିନିଷ ଖାଇବା ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଖାଇପାରିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଖାଇବା ହଁ ତେଲ ସାର୍ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, ସାର୍ କୁହନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଯେ ସାର୍ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଖାଇପାରେନି। କୁହନ୍ତି ସେଇ କଥା। ହଁ ତ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ, ଏମିତି ବି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଯେ ସମାଜରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି କଥା ଆମେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ନିଜେ ବି ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ନର୍ମଦା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ମାନେ ଗାମା ଅରାଇଜିନାଲ ବିଷୟରେ କହିନଥାନ୍ତେ ଆଉ ସେ ଯଦି ନ ହୁଁ ନେଇଥାନ୍ତେ, ତ ସେ ତ ହୁଁ ନିଜେ କହିଲେ କହିଲେ ମୁଁ କୋରାପୁଟ ଗଲି, ମୁଁ ପାହାଡରେ ଚଢିଲି, ଏ ସବୁ କଲି। ହଁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା ଏଇଟା ଏଇଟା କିଏ କରେଇଲା? ଇଏ ପରମାତ୍ମା ସାଡୁ କରେଇଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କରେଇଲେ, ତାକି କାହାକୁ ଗୋଟେ ତ ଖୁସି ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ସିଏ ଦେଇପାରିବ କି? କହେ ସବୁବେଳେ, ମୁଁ କହିଲି ତମେ ବସ ଗୁରୁକୁଳରେ, ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ ହଉନି। ମୁଁ କହିଲି ଆଗ ତମେ ଜୁମ ରେ ବସ, ତାପରେ ଦିନ ବେଳେ ଗୁରୁକୁଳ ଦେଖିବ, ହଁ। ତମେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ କଣ ସବୁ ହଉଛି। ନାଇଁ ଇଏ ଧୀରେ 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 ମାଧ୍ୟମରେ ଧୀରେ ବସିକି ସେ ହଁ ମାନେ ପାଣିର ଧର୍ମ ହଉଛି ନାଇଁ ତଳକୁ ସାର୍, ଯିବା। ମାନେ ମୁଁ ସେଆ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଆମେ ଯଦି ଗୁରୁକୁଳ ସାର୍ ନ ବସିଥାନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ବି କ୍ଲିୟର ହଉନଥାନ୍ତା। ଆମେ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତୁ, ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତୁ। ସାର୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ନାଇଁ ଏତେ ମ୍ୟାଡାମ ଆମେ ମାନେ ବସୁନୁ। ଅଭ୍ୟାସ ହେଇ ମୁଁ ହଁ କହିଲି କି ଗୁରୁକୁଳରେ ଆମେ ବସୁନୁ, ଆମକୁ କେହି ହଁ ବସଉଛନ୍ତି। ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି କିଛି ବସଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଗୁରୁକୁଳ। ହଁ ସିଏ ବି ମତେ ଲାଗେ। ସେ ସେମିତି ବେବି ଶର୍ମିଷ୍ଠାକୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ତୁ ବସୁନୁ କଣ ପାଇଁ? ନା ମତେ ଟାଇମ ହଉନି। ମୁଁ କହିଲି ଟାଇମ କଣ? ଟାଇମ ଟା ତୁ କାଢିବୁ ନା ଆଉ। ତୁ କାମ ଟାଇମ କର, ଲଗେଇ ଦେଇକି ତୁ କାମ କର, ତାପରେ ଦେଖେ। ତାପରେ କହିଲା, ହଁ ସତରେ ମାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଏମିତି ହେଇକି ସିଏ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ତାକୁ ଲୋକଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେବା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ଆମେ ରଖିକି କରିବୁ ଆଉ କଣ। ବହୁତ ବଢିଆ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ବହୁତ ବଢିଆ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡାମ। ନମିତା ମ୍ୟାଡାମ, କଣ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଗୁରୁକୁଳରେ ଆଜି? ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ଅନମ୍ୟୁଟ। ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡାମ, କଣ ଶିଖିଲେ ଗୁରୁକୁଳରେ? ସାର୍ ଗୁରୁକୁଳରେ ଯାଏ କିଛି ଅଳ୍ପ ଶୁଣିଛି ସାର୍, ବେଶୀ ଶୁଣିନି। କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବା ଦରକାର। ଗୁରୁକୁଲ ଆଟେଣ୍ଟିଭ ବାଲେ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର କିଛି ମାନେ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠିରେ ବସିଲେ, ଗୁରୁ ଶାଖାରେ ବସିଲେ ଆମେ ହଉଛି କିଛି କହିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ କହିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯେତେ ନୂଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆଣିକିରି ଆମେ କେମିତି ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆକ୍ଟିଭ ନିଜେ କରିକିରି ଆଟେଣ୍ଡିଭଲି ୟୁଏଲପି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡାକ ଦେଖେଇବା, ତାଙ୍କର ୱେଲକମ ମିଟିଂ କରିବା ତାଙ୍କ ସହିତ। ତାପରେ ହୋମ ମିଟିଂ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ପିକଅପ୍ ସେଣ୍ଟର ଯାଇକିରି ଭଲ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣିବା। କିଣିକିରି ସେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି 2,000 ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଯେତିକି ଅଧିକ କିଣିଲେ ଆମର ଗ୍ରୋଥ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ସାର୍ କଣ କହିବି? ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ଯେତେ ବଢିଆ କଥା। ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଜି ଗୁରୁକୁଳକୁ ଦେଖିଦେବେ କେତେବେଳେ ଫାଙ୍କା ସମୟରେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଦେବେ, ଜାଣି ହବ। ଆଜ୍ଞା ଓକେ, ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସେ ସାର୍ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷ କହିଲେ ଆମକୁ। ନିଜେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ କହିଲେ, ଅଟ୍ରି ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ କାଲି, ତାଙ୍କ କଥା ରିଙ୍ଗିଂ ମୋର ବହୁତ ସମୟ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ରହିଲା ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ। ଶୋଇପାରିଲିନି ଆଉ। ମୁଁ ନାଇଁ କହିଲି ଯାହା କେତେ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ସେଠି କହିଲେ। ଶିଖିଲେ, କାଲିର ଯୋଉ ଆମର ସେମିନାର ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଯାହା ଆମେ ଶିଖିଲେ, ଯାହା ଆମ ବ୍ରେନରେ ଅଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ଖାତାରେ ଲେଖିଦବା, ତାହେଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ଆଉ ରହିଥିବ। କିଛି ତ ଲେଖିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣିଛି କାଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବଢିଆ କାଲି କଥା। ଆଣିଛି। ଆଜ୍ଞା। ହୁଁ। ଓକେ। କାର୍ତ୍ତିକ ବାବୁ, କଣ ଏମିତି ଗୁରୁକୁଳରେ ଶିଖିଲେ? ସାର୍ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ୟାମ। ନମସ୍କାର ଜୟ। ସାର୍ ମୁଁ ତ ଆଜି ଗୁରୁକୁଳରେ ବସି ପାରିନି, କ୍ଷମା ମାନେ ସରି। ଆଉ କାଲି କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, କାଲିର ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷ ଡାଏରୀରେ ଲେଖିଦେଇଛି।
ଆଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ନ ଲେଖି ପାରୁଛି ତାକୁ ଫଟୋ ଉଠେଇ ନେଇ ଆସିଛି ସେଗୁଡା ବି ଡାଏରୀରେ ମେଣ୍ଟେନ କରିଦେଲେ ସେଇ ହିସାବରେ କାମ କଲେ ଠିକ ଠାକ ଗ୍ରୋଥ ହେଇଯିବ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ବା ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ତ ଗୁରୁକୁଲରେ କାଲି କିନ୍ତୁ କୋଉଟା ବସିଛି ଆଜି କାଲି ବିଷୟରେ ବସିଛି ପାରୁନି। ସାର୍ ବହୁତ ସାରା କଥା କହିଲେ, କୋଉଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା? ମୁଁ କହିଲି ଗତକାଲି କାଲି ଯୋଉ ବହୁତ ସାରା କଥା ଅଜୟ କହିଲେ ସାର୍ ତା ଦେହରେ କୋଉଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି କୁହନ୍ତୁ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ, ବେଶୀ ନାହିଁ। attend ULP program. Attend ULP program. Do welcome meeting, home meeting, focus on seminar. ବା ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ଏତିକି ଲେଖିଛି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା। ତ ଆଉ କମ୍ପାନୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାନେ ଡାଉନଲୋଡ ଆମର ଇଏ ଲେଖିବାକୁ କଣ ସେଟା ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଆଇ ଏମ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଲିଡର ଆପ ସେଟା ଡାଉନଲୋଡ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଉନଲୋଡ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟଅପ୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିରୁ ଆମେ ବି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବା। ତ ଅଲଗା ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଲେଖା ବି ହେଇଛି ପ୍ଲସ ମାନେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ରଖିଛି ମୁଁ ତାକୁ ବି ଡାଏରୀ ମେଣ୍ଟେନ କରିଦେବି। କରିଦେଲେ ସେଇଟା ଠିକ କାମରେ ଲାଗିବ। ବା ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। କାଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ ଯେ ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ଲାନ ବିଷୟରେ ସାର୍ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ସେ ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ଲାନ ତ ଆମକୁ ଦେଖେଇବା ଦରକାର ନିହାତି ଲୋକଙ୍କୁ। କାରଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲିଂ ର ଫଣ୍ଡା ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିବା, 65 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟର୍ନଓଭର ଆମର ହଉଛି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମାର୍କେଟରେ। ତ ସେ ଯୋଉ ଏତେ ବଡ ଟର୍ନଓଭର ହଉଛି, ତା ଦ୍ୱାରା କଣ କ୍ଷତି ହଉଛି, ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲିଂ ଦ୍ୱାରା କଣ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ହଉଛି, ସେ କଥା ବି ଦେଖେଇଲେ। ତ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁରୁକୁଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ବଢିପାରିବା। ତ ମୁଁ କହିବି କି ପ୍ରଥମେ କିଛିଟା ସେଇ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ୟୁଜର ଆମେ କରେଇକି କିଛି କିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦବା, ସେମାନେ ୟୁଜ କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଏ କଥା ବି କହିବା ଯେ ଆରସିଏମ ର ପ୍ରଡକ୍ଟ ତିଆରି ହଉଛି କଣ ପାଇଁ ନା, ଏଇଟା ତିଆରି ହଉଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଠିକ ରଖିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଇଏ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଠିକ ରଖିବା ପାଇଁ ହିଁ ଇଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତିଆରି ହଉଛି। ନଚେତ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଛି। ତ ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବା। ତ ଇଏ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯୋଉ ରହୁଛି ତିଆରି କରିବା ପଛରେ, ଇଏ 4ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି। ପ୍ରଡକ୍ଟ ଡେଲି ୟୁଜେବଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆଜି ଦରକାର କାଲି ଦରକାର ନାହିଁ। ଟିଭିଟା ସବୁଥିରେ ଆମେ କିଣିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଗ୍ରୋସରୀ ଡେଲି କିଣିବା ଦରକାର। ୟୁଜେବଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ନମ୍ବର 1। ନମ୍ବର 2, ହେଲ୍ଦି ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ସୁସ୍ଥ ଆମେ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଭଲ, ପୁରା ହେଲ୍ଦି କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସିଏ ବି ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ତୃତୀୟ ହଉଛି ଯେ ହେଲ୍ଥ ସପୋର୍ଟିଭ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ହଉଛି ରିଜନେବଲ ପ୍ରାଇସ୍। ସବୁ କିଛି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯଦି ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ ଅଧିକ, ଲୋକ କିଏ କାହିଁ କିଣିବ? ସେ କିଣିବନି। ତ ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତିଆରି ହଉଛି। ତ ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ୟୁଜର କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ୟୁଜର କରି ସାରିବା ପରେ ତ ତାଙ୍କୁ ଜଏନିଂ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଜଏନିଂ ବି କରିପାରିବେ। ତ ଯୋଉ ଜଏନିଂ ସେ କଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ପରଚେଜଟା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ନେଇକି କରେଇବା। ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଏନିଂ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ୱେଲକମ୍ ମିଟିଂ କରେଇବା। ୱେଲକମ୍ ମିଟିଂ କରାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋଅପ୍ କରିବା। ଏଇ ହଉଛି ଆମର 4ଟି କାମ ବିଷୟରେ ଆଜି ଗୁରୁକୁଳରେ ଡିସ୍କସନ ହେଲା। ଓକେ, ମନୋଜ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି କଣ ଗୁରୁକୁଳରେ ଡିସ୍କସନ ହେଲା? ୟୁପିଏଲ ପ୍ଲାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ଦରକାର ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ କଥା ହେବି ଆଉ। ଓକେ, ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ଆରେ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜ, ୟୁଏଲପି କୁଇକ୍ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜ ହଉଛି ଆମର ଆରସିଏମ www.rcmworld.com ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି। ସେ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ସେଥିରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ସାର୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସାର୍ ଖାଲି ଲେଖି ଦଉଛି। ଆଜ୍ଞା, କଣ ସାର୍ ଆଧୁରି କୁହନ୍ତୁ। www.rcmworld ଆଜ୍ଞା। rcmworld.com ୱେବସାଇଟ୍। 16 ଡିସେମ୍ବର ଏଇଟା ଦେଖିଦେବି ଆଉ।
ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଡାଉନଲୋଡ ର ଗୋଟେ ଅପସନ ଅଛି, ଯୋଉ ତିନିଟା ଗାର ଅଛି ତାକୁ ଟଚ୍ କଲେ ଡାଉନଲୋଡ ର ଗୋଟେ ଅପସନ ଅଛି। ମେନ୍ୟୁକୁ ଆଜ୍ଞା ଯାଇକି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ସେ ଡାଉନଲୋଡ ଅପସନରେ ହିନ୍ଦୀ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଅଛି, ୟୁଏଲପି ଅଛି ଗୋଟେ, ୟୁଏଲପି କ୍ୱିକ୍ ଅଛି। ତ ତାକୁ ଆମେ ଟଚ୍ କରିଦେଲେ ଆମର ବେଙ୍ଗଲୀ ଭାଷାରେ ଅଛି, କନ୍ନଡ଼ ଭାଷାରେ ଅଛି, ହିନ୍ଦୀରେ ଅଛି, ଇଂଲିଶରେ ଅଛି, ଆହୁରି ବହୁତ ଭାଷାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମକୁ କମ୍ଫର୍ଟ ତ ଓଡ଼ିଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, ଓଡ଼ିଆ ଆଗକୁ ହବ, ହେଇପାରେ। ତ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେଉଁଥିରେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଯୋଉ ଭାଷା, ସେ ଭାଷାକୁ ଆମେ ଡାଉନଲୋଡ କରିବା। ତ ସେୟାକୁ ଆମେ ନିଜେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଜାଣିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ନିଶ୍ଚିତ ଆକ୍ଟିଭ ଦରମେ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଉ ଲେଖା କୁହାହଉଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଯେ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ କରି ରହିବା। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା, ସମସ୍ୟାଟା ହଉଛି କୋଉଠି? ଆମେ ଜଏନ କରୁଛେ 50 ଲୋକଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ତାପର ମାସରେ ଆଉ 5ଟା ଲୋକ ପରଚେଜ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କର କଣ ମାନେ ଆମେ କଣ ଜଏନିଂ ଖାଲି କରୁଛେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ଟିମରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଇଏ ଆରସିଏମ ର ପ୍ରଡକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ଏଇ ହଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର। ତ ଯଦି ସେମାନେ ଘରକୁ ଆଜ୍ଞା ବାହାରର ପ୍ରଡକ୍ଟ ନଉଥିବେ ଆଉ ଆରସିଏମ ର ନଉନଥିବେ, ଭେଜାଲ ଖାଉଥିବେ, ନଉଥିବେ, ତାହେଲେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ ହେବେ କେମିତି? ତ ସେଥିଲାଗି ଏଇ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଉ କୁହାହଉଛି, ଏଥିରେ 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଯୋଉ 4ଟା ପଏଣ୍ଟ କି ଯେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ୟୁଜର କରେଇ ଦେଲେ, ୟୁଜର କରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଭଲ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ, ମାନେ ଆରସିଏମ ର ପିକଅପ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ। ତ ସେଠିକି ତାଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ କରିବା। ଇନଭାଇଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ୟୁଏଲପି କ୍ୱିକ ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା। ସେଠି ଭିଡିଓ ଗୁଡା, ବହୁତ ସାରା ଭିଡିଓ ଅଛି। ତ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ 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 ତା ପ୍ରଡକ୍ଟର କ୍ୱାଲିଟି ବିଷୟରେ, ତାର ଗୁଣବତ୍ତା ବିଷୟରେ, କମ୍ପାନୀର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଇଏ ଡିଟେଲ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଆଜ ଇଟ୍ ଇଜ ସେ ସେଠି ଦେଖିଦେଲେ। ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ତ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କଲେ ଜଏନିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଆଗେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ୟୁଜ କଲେ, ୟୁଜ କରି ସାରିଲା ପରେ ୟୁଏଲପି ଦେଖିଲେ, ୟୁଏଲପି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କଲେ ଜଏନିଂ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଜଏନିଂ କରିବେ, ତ ସେତେବେଳେ ଭଲ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ଜଏନିଂ କରେଇ ଦେଇପାରିବା। ହଁ, ୟୁଏଲପି କ୍ୱିକ୍ ବି ଯଦି ଭଲ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଘରେ ବି ଆମେ ଯୋଉ ଡିସପ୍ଲେ ୱାଲ କରିଛେ, ଭଲ କି ତାକୁ ସଜେଇକି କରିଛେ, ପାୱାରଫୁଲ ଡିସପ୍ଲେ ୱାଲ, ଭଲ ଟିକେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛେ, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ବି ଆମେ ଘରେ ବି ୟୁଏଲପି କ୍ୱିକ୍ କରିପାରିବା। ଆଉ ଭଲ କାଉଣ୍ଟରରେ ତାଙ୍କୁ ଜଏନିଂ କରେଇବା, ସେ ବହୁତ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଖିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ ମିଟିଂ ବି କରିବା। ତ ସେ ଜଏନିଂ କଲେ ତାଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ ମିଟିଂ କରିବା। ତା ଛଡା ତାଙ୍କୁ ଫଲୋଅପ୍ କରିବା। ତା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଗ୍ରୋଥ ହେଇପାରିବ। ଏତିକି ହଉଛି କାମ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ଓକେ, ମିଲି ମ୍ୟାଡାମ କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ଆଜି ଗୁରୁକୁଳରେ କଣ ଶିଖିଲେ? ୱେଲକମ୍। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଯାହା ହଉ, ଏତିକି ମତେ କାଲି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସାହୁ ବାବୁ, କାର୍ତ୍ତିକ ବାବୁ ଲଗେଇକି ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଆଉ ଯୋଉ ଡିସ୍କସ୍ ସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ହେଲା, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବିଷୟରେ ବି ସବୁ ଦେଖିଲୁ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଯେହେତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା ମୁଁ କହିପାରୁନି, ଯୋଉ ବୟସରେ ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସେଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି, ସେଇ ବୟସଠାରୁ ଆହୁରି କମ ବୟସରେ ମୋର ପିତାମାତା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଆଗରୁ ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଏବେ ମାସକ ଭିତରେ ଜାଣିଲି ଏସବୁ ଜିନିଷ। ଯଦି ଆଗରୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଯେ ଏଥିରେ ମୋର ଉପଲବ୍ଧି ହଉଛି ବା ଆଗକୁ ଉପଲବ୍ଧି ହବ, ସେ ବିଷୟରେ ଏବେ ଜାଣିଲି। ଆଗରୁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିଥାନ୍ତି। କମ ବୟସରୁ ବାପା ମା ମୋର ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଗଲେ। ଏବେ ମୋର ଶାଶୁ ମା ଅଛନ୍ତି, ମାଉସୀ ଶାଶୁ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ଏଥିରେ ଏନଗେଜ କରିକି ତାଙ୍କୁ କିଛି ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ କି ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଛି। ମୋର ଯୋଉ ଗ୍ରୋଥ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ଏଇ ମେଡିସିନ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଖାଦ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି କେମିତି ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଆଉ ସୁସ୍ଥ କରାଇବା, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମର ଚାଲିଛି,
ଅବଶ୍ୟ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କାଲି ମୁଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମର ଆରତୀ ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ସବୁ ଦିଦି ମାନେ ଯୋଉ ଦେଖି ଯୋଉ କୋଳାହଳ ସହିତ ଆନନ୍ଦିତ, ସେ ଖୁସିରେ ମତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଛି। ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା, ରଖୁଛି। ବହୁତ ବଢିଆ। ନମସ୍କାର। ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପରିବାର। ଇଏ ପରିବାରରେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ସାଥୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା। ଏଠି ସେବା ତ ଅଛି, ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଠିକ ରଖିବା ସହିତ ଆମର ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି କରିବା, ସମ୍ବନ୍ଧ ତିଆରି କରିବା, ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ତିଆରି କରିବା, ଇଏ ବି ବହୁତ ସାରା ଶିକ୍ଷା ଦିଆହଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ରେଗୁଲାର ଆପଣ ବି ଏ ଅଭିଯାନକୁ ଟିକେ ନା କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଯୋଉ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛେ, ଯୋଉ ଦୁଃଖଟା ଆମର ରହିଯାଇଛି, ଆମେ କଣ ଚାହୁଁଛେ ସେ ଦୁଃଖଟା ଆଉ କାହାର ବି ସେଇ ଦୁଃଖ ରହୁ? ଆମେ ତ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଟା କେମିତି ଅସମ୍ଭବର ନୁହେଁ। ସେ କଥା ନୁହେଁ। ତ ସେଥିଲାଗି ସେ ଆଚ୍ଛା, କାଲି କାଲି ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ପଶ୍ଚାତାପ ରହିଯାଉଛି, ସେ ପଶ୍ଚାତାପକୁ ଆମର ତ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିବା, ତାହେଲେ ଏଇ ସମାଜରେ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଦୁଃଖ ବି ଆଉ କାହାର ବି ଆସିବନି। ନାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ଯାହା ତ ଭଗବାନଙ୍କର ନିୟମ, ତ ସେ ତ କରିବେ, ଆଉ ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି କରିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଫିର ବି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଖୁସି କରିବା। ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଅଭିଯାନକୁ ଆଗକୁ ଆମେ ବଢେଇବା, ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ବି କହିବା। ଏତେ କହିବା। ଓକେ, ମିନତି ମ୍ୟାଡାମ ଆଜି କଣ ଶିଖିଲେ ଗୁରୁକୁଳରେ? ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ସମୟ ସରି ଆସିଲାଣି, କୁହନ୍ତୁ। ରେଡମି 10 ରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତ ଟିକେ ଅନ୍ କରିବେ କି? ନା, ଜାଣିପାରୁନି। କରିପାରିନି, କିନ୍ତୁ ହଁ, 26ରେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛି ମାନେ ଆଗକୁ ଟିକେ ବଢିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଆଜି ଗୁରୁକୁଳରେ କଣ ଶିଖିଲେ ଆପଣ? ଗୁରୁକୁଳରେ ତ ବହୁତ କିଛି କାଲି ଶିଖା ହେଲା, ସାର୍ ମାନେ ତ କହିଲେ ସବୁ। ଆଜି ତ ସେଇ ଗ୍ରୋଥ ବଢେଇବା ପାଇଁ ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ 2026ରେ ଭାବୁଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମାନେ ରଖିଛି ସବୁ ସବୁ ଆଉ। ମ୍ୟାଡାମ ଆଜିଠୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ସିନା 26ରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହଁ। ହେଇଯିବେ। ମୁଁ ଟିକେ ଦେହ ପାଇଁ ଟିକେ ଜଗି ଯାଉଛି ତ ରହିଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମାନେ ଫୋନରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ତଥାପି କଥା ଅଛି। ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ, ଯେ ଧରନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟେ କାମ ହଉଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯାଉଛେ, କରିପାରୁନେ। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି, ଧରନ୍ତୁ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ କଣ କରିପାରିବା? ଆମେ ତ ଲିଷ୍ଟଟେ କରିପାରିବା, ଯୋଉମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ନାଁ ଅଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ହୁଁ ଆମେ ଏଇ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଯାହାଙ୍କର ହୁଁ ମାନେ ମୁଁ ଇନ ଦ ସେନ୍ସ ମୁଁ ଏଇ କଥା କହୁଛି, ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଦବା ଯେ ଯୋଉମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ହୁଁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଭଲ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ତ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯିଏ ସେଇ ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇକି କିଏ ଏ ଦୁନିଆରୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ତ ଆମକୁ ତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନା, ଭାରି ଦୁଃଖ ତ ଲାଗିବ। ଏବେ ମିଲି ହୁଁ ମ୍ୟାଡାମ ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ତ କଷ୍ଟ ତ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିବା, କାହାର ଲିଷ୍ଟ କରିବା, ଯୋଉ ଲୋକକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି, ତ ସେ ଲୋକଟି ଯଦି ବଞ୍ଚିକି ରହିଲା, ମୁଁ ଯଦି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଫୋନରେ ହଉ କିମ୍ବା କେମିତି ହଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ କରୁଛି, ମୋ ମନର କଥାଟା ମୁଁ ତାକୁ କହିପାରୁଛି, ଆଉ ହୁଁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି, ତ ସେ ଲୋକଙ୍କର ମୁଁ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ କରେ। କାରଣ ହୁଁ ସିଏ ହିଁ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ମୋ ପାଇଁ। ତ ସେଥିଲାଗି ସେ ନିଜର ପୁଅ ହଉ, ନିଜର ଝିଅ ହଉ, ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କି କିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ, କିମ୍ବା ପଡିଶା ଘର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହୁଅନ୍ତୁ, କିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସୁସ୍ଥରେ ଏ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିକି ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ତାକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ ହେଇପାରିବେ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ହୁଁ। ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଭାବର ଆଦାନ କରିବି, ସେ ଲୋକଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଲିଷ୍ଟ କରିଛି 2026ରେ ସେଟା ମାନେ ଆରମ୍ଭ ସେ କରିବି ଆଉ। ସଂଖ୍ୟା କେତେରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି? ହଁ ଅନଲିମିଟେଡ ଲିଷ୍ଟ। ସେ ସଂଖ୍ୟା କେତେରେ ପହଞ୍ଚି, ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟ ଆମେ କରୁଛେ, ତ 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, ସେ ସଂଖ୍ୟା କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟଟା? ସେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଗଲେ ମାନେ ଆମ ଘରକୁ ନାଇଁ ଗଲେ ନାଇଁ, ଭାଇ। ଜଗତସିଂହପୁର ଗଲେ କେତେ ନାଇଁ, ସେ ତ ଯିବା କଥା ଅଲଗା। ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟ ଆମେ କରୁନେ କି ଲିଷ୍ଟ,
1 2 3 4 କରି ଯାହା ଯାହା ନାଁଟା ମନେ ପଡୁଛି ଗୋଟେ ଖାତାରେ ଲେଖିବା, ସେଇଟା ଆମକୁ ଦରକାର। ଠିକ 7 ଅଛି, ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ଆଜି ତ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଲେଖିଛି ନା। ହଁ, ଖାତାରେ ନାଁ ଲେଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଓକେ, ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ସାର୍ ୱେଲକମ୍। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ନଥିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲିନି। ସାର୍ ୱେଲକମ୍ ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୋର କଣ ଏଇଠି ଜିଓ ହଁ ଧରୁନି ତ, ବିଏସଏନଏଲ ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲି, ଯୋଉଥିରେ କି ସେ ମୋବାଇଲର କଣ ନାଁଟା ଓପୋ ଫୋପୋ କଣ ଥିଲା, ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ନାଁଟା ନେଇ ମୁଁ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କଲି। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ବିଏସଏନଏଲ ର ଏଠି ଧରୁଛି, ଜିଓ ଧରୁନି ମୁଁ। ତ ମୁଁ ସବୁ ତ ଶୁଣୁଥିଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଆଜି ନମସ୍କାର ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛି। ନମସ୍କାର, ଆପଣ କାହିଁ ଦେଖିପାରିଲୁନୁ କାଲି? ନମସ୍କାର। କାଲି ମୁଁ ଟିକେ ବହୁତ ଜରୁରୀ କାମରେ ଆସିଛି ତ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି। ନାଇଁ, ବଡ ଦୁଃଖର ଆପଣ କଥା। କଥା ଦେଇ କଥା ରଖି ପାରିଲେନି। ଆପଣ ଯାହା ବି ହେଲେ ମିଟିଂରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ହଁ, ଆ, ସାର୍ 2 ତାରିଖ ତ ଦିନ ରହିବେ। 2 ତାରିଖ ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ, 2 ତାରିଖ ଦିନ ନୁହେଁ, ମୁଁ 4 ତାରିଖ ଦିନ ରହିପାରିବି। 2 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ଟିକେ ଆମର ଟିକେ କେସ୍ ମ୍ୟାଟରରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ସବୁ ଆମେ ଅଛୁ ତ, ପୁରୀ ଓକେ। ଗାଁ ହଉଛୁ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜମିବାଡିର ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, ତାର ସମାଧାନ। ଭାଇ ମାନେ ସବୁ ଏଜ୍ ହେଇଗଲେଣି, ଜଣେ ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କର ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କର ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଏଇଟା ଟିକେ ସାନ ହିସାବରେ ମତେ ଟିକେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତ ଯିବ ମତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆସି ମୁଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ଆରସିଏମ ର ମାନେ ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ। ନିଜେ ଟିସିଜି ବି କହନ୍ତି। ତ ଟିସିଜି ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନୋଭାବ। ଏଇ ବିଜନେସ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିରେ ହିଁ ଚାଲିଛି, କାରଣ ଯୋଉ କାମ ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ୟର ଉପକାର ହୁଏ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମାନେ କଣ? ଯଦି ଆମେ ଯୋଉ କାମ ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ୟର ଉପକାର ହୁଏ, ଅନ୍ୟର ଭଲ ହୁଏ, ସେଇ କାମ ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ହିଁ ସେ କାମ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆରସିଏମ ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ଅନ୍ୟର ଭଲ କରିବା, ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବା, ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବା, ଅନ୍ୟର ଭଲ କରିବା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ କେମିତି ଭଲ ରହିବେ, ସମାଜ କେମିତି ଭଲ ହବ, ପରିବାର କେମିତି ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଜଣେ ଏଇ ଚିନ୍ତା କରେ, ତାହେଲେ ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ନିଜର ମଧ୍ୟ ଶରୀରର, ମନର, ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସବୁ ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ଏଇ ହଉଛି ଆରସିଏମ ବିଜନେସ ର ଏ ମହା ଅଭିଯାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ଏଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍ଗ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବେ। ଯଦି ଦ ଗଡ୍ ହେଲ୍ପ ଦୋଜ ହୁ ହେଲ୍ପ ଦେମସେଲ୍ଭସ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯିଏ ନିଜକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ଆପଣ ଯଦି